Shri Krishna Mitro. Last time we can discuss about the mesomeric effect in GOC. Now we can start the new effect, which is hyperconjugation. It is the last effect according to our syllabus. Hyperconjugation is very important to detect stability of alkenes generally. It is very useful to determine the stability of alkenes. First of all, what is the effect, how can it work, and what is the concept we can study here. First sentence is that the concept of hyperconjugation was developed by Baker and Nathan. It is the name of scientist, Baker and Nathan. So it is also known as Baker-Nathan effect. So it is also known as Baker-Nathan effect. Clear? It involves the conjugation between, હવે કેવી રીતના work કરે? It involves the conjugation between sigma electrons of a single carbon hydrogen bond and the pi electrons of the adjacent multiple bond. Clear? We can understand it. It is therefore also called sigma pi conjugation, or it is also known as sigma bond pi orbital resonance. It is also known as sigma bond sigma bond p orbital resonance. Clear? How it is work we can simplify in this diagram. એનો મતલબ શું થાય આપણે diagram થી સમજશું. It involves the conjugation between the pi electrons of a single carbon hydrogen bond and pi electrons of the adjacent multiple bond. Clear? Or sigma p orbital. It is also known as no bond resonance or achimeric effect. Achimeric effect. Ready? Clear? In which type of compound it is shown? It is shown in generally carb cation CH3CH2 plus. Clear? It is generally known in shown in free radical, in alkene. In most of carb anion, hyperconjugation effect is not shown, but in some special or limited case of carb anion shows the hyperconjugation. All carb anion does not shows the hyperconjugation. It is generally shown in carb cation, free radical and alkene. Clear? Carb cation, free radical and alkene. First of all, we can say that more hyperconjugation, more stable the compound. If any compound have more hyperconjugation, it can have more stability. First, we can start with the first case, hyperconjugation in carb cation. Hyperconjugation in carb cation. Suppose if we can have a compound like that, CH3CH2 plus carb cation or CH3 carb cation. We can draw the diagram of CH3CH2 plus. It is C, it is H, 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 it is C, it is H, it is H, it is sp2. This carbon is sp2, and it is the blank or vacant orbital of carbon atom, which is p orbital. હવે જો શું થયું કે એની આગળ પોઝિટિવ ચાર્જ હોવાથી એણે એક ઇલેક્ટ્રોન પેર ડોનેટ કરી, એક ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કર્યો, મતલબ એવો થયો કે એની એક p ઓર્બિટલ વેકેન્ટ છે. મેઇન કન્ડિશન હાઇપરકોન્જ્યુગેશન ની આ જ કે એની એક p ઓર્બિટલ વેકેન્ટ હોવી જોઈએ. અહીંયા મલ્ટિપલ બોન્ડ આવશે, બાકી આ કાર્બ કેટાયન અને ફ્રી રેડિકલમાં p ઓર્બિટલ વેકેન્ટ હોવી જોઈએ. ક્લિયર? સપોઝ કે આ જનરેટ કેમ થયું હશે તો કે આમ ધારો કે આપણે આગળ કમ્પાઉન્ડ છે CH3CH and Cl. You knows that if you can compare the electronegativity of carbon and chlorine have a more electronegativity, and suppose some changes are there and this electron pair or bond pair is gained by carbon and it is released as a Cl minus, then we can operate CH3CH2 positive. આપણને આવું મળશે. એમાંથી આના વિશે આપણે સ્ટડી કરીએ કે કાર્બ કેટાયનની અંદર હાઇપરકોન્જ્યુગેશનનો મતલબ શું. We can understand with the help of orbital approach. આજે આપણે ડ્રો કર્યું એને ઓર્બિટલ એપ્રોચ કહેવાય. આપણે ઓર્બિટલ ડ્રો દોરી અને આપણે એને સમજશું. ઇટ ઇઝ કાર્બન. ઇટ કેન હેવ 3 હાઇડ્રોજન સિંગલ બોન્ડેડ. ઇટ ઇઝ સિગ્મા બોન્ડ and sigma bond. It is p orbital of carbon, p orbital of carbon, p orbital of carbon, s orbital of hydrogen, s orbital of hydrogen, s orbital of hydrogen overlaps to give sigma and sigma bond. That is single bond, carbon single bond, which is a p orbital overlapping. Clear? It is hydrogen. It is also hydrogen. It is like that. P orbital overlapping. Clear? Now, it can lose the electron. So, one p orbital of this carbon or carb cation containing carbon is a blank or vacant. એક એની p orbital ખાલી છે. તો આપણે આના પહેલાના લેક્ચરમાં વાત જ કરી હતી કે જો કોઈ સ્પીસીસની આગળ ચાર્જ હોય તો એ અનસ્ટેબલ હોય. જો ચાર્જ એનો લેસ થાય, ઓછો થાય તો એ સ્ટેબલ બનવાનો પ્રયત્ન કરે. બરાબર? તો ચાર્જ ઓછો કરવા માટે હવે શું થશે તો કે આની આગળ તો પ્લસ ચાર્જ છે, એ પ્લસ ચાર્જ જો ઓછો થાય તો એ સ્ટેબલ બને. તો હવે શું થશે તો કે બાજુમાંથી જે સિગ્મા બોન્ડના ઇલેક્ટ્રોન છે, જો આ કાર્બન હાઇડ્રોજન સિંગલ બોન્ડ છે,
સિંગલ કાર્બન હાઇડ્રોજન બોન્ડ, આ સિંગલ બોન્ડ છે જે કાર્બન હાઇડ્રોજન વચ્ચેનો, એ આ વેકેન્ટ ઓર્બિટલ તરફ પોતાની ઇલેક્ટ્રોન ડેન્સિટીને ડિસ્પર્સ કરશે, પોતાના ઇલેક્ટ્રોન થોડાક આ બાજુ ડિસ્પર્સ કરશે, અને નો બોન્ડ રેઝોનન્સ કહેવાય. બોન્ડ થ્રુ રેઝોનન્સ નથી થતું, જો અહીંયા કે બોન્ડ નથી, સ્પેસની અંદર શું કરશે તો કે આની ઇલેક્ટ્રોન ડેન્સિટી આ બાજુ ડિસ્પર્સ થશે, જેથી કરીને એનો પોઝિટિવ ચાર્જ થોડોક ઓછો થશે, આ બાજુ ડિસ્પર્સ થશે એટલે કે એનો પોઝિટિવ ચાર્જ ઓછો થશે. અને તમે જાણો છો લેસ ચાર્જ મોર સ્ટેબલ, જેમ ચાર્જ ઓછો થતો જશે એમ કમ્પાઉન્ડ સ્ટેબલ બનતો જશે. તો ડિસ્પર્ઝન ઓફ ઇલેક્ટ્રોન જ છે, બીજું કાંઈ નથી. ક્લિયર? કોની વચ્ચે તો કે વેકેન્ટ પી ઓર્બિટલની વચ્ચે અને સિગ્મા બોન્ડ વચ્ચે. તો અહીંયા આપણે જે લખ્યું હતું કે સિગ્મા બોન્ડ એન્ડ પી orbital conjugation. Yes, sigma bond p orbital resonance. Clear? But it is known as no bond resonance because no any bond is formed between these two. Clear? So it is very simple. How we can explain it? Carbon single bond, single bond, single bond, sigma bond of CH. It is vacant p orbital. વેકેન્ટ પી ઓર્બિટલ એમાં પોઝિટિવ ચાર્જ, આમાં ઇલેક્ટ્રોન નથી, એના નીકળ પોઝિટિવ ચાર્જ જ છે. હવે એ પોઝિટિવ ચાર્જને ઓછો કરવા માટે શું થશે તો કે બાજુમાં રહેલી જે સિગ્મા બોન્ડેડ ઓર્બિટલ છે સી અને એચ વચ્ચેની, એ પોતાના ઇલેક્ટ્રોનને આ બાજુ થોડા ડિસ્પર્સ કરશે, બોન્ડ સિવાય. બોન્ડથી નહીં, જો બોન્ડ બનાવીને ડિસ્પર્સ કરે તો રેઝોનન્સ થાય, બરાબર? તો આને શું થયું કહેવાય? ડિસ્પર્સન ઓફ ઇલેક્ટ્રોન, અને કમ્પાઉન્ડ કેવો બને? સ્ટેબલ. આ જે કઈ ઇફેક્ટ થાય એ ઇફેક્ટને કહેવાય હાઇપર કોન્જ્યુગેશન. ઇફેક્ટને શું કહેવાય? હાઇપર કોન્જ્યુગેશન. ક્લિયર? નાઉ વી કેન ટેક સમ એક્ઝામ્પલ્સ ઓફ કાર્બોકેટાયન. Now we can take some examples of carbocation like CH3CH2+. It can have 3 alpha hydrogen because this carbon is a alpha carbon. કાર્બોકેટાયન ની બાજુનો જે કાર્બન હોય ને આલ્ફા કાર્બન કહેવાય, અને એની ઉપર જે હાઇડ્રોજન હોય એને આલ્ફા હાઇડ્રોજન કહેવાય, બરાબર? તો આની આગળ 3 આલ્ફા હાઇડ્રોજન છે, બરાબર? તો એ 3 નો બોન્ડ રેઝોનેટિંગ સ્ટ્રક્ચર આપે, અથવા તો 3 હાઇપર કોન્જ્યુગેટિવ સ્ટ્રક્ચર આપે. Why? Because જો we can give the number CH3 CH2+, ફર્સ્ટ હાઇડ્રોજન, સેકન્ડ હાઇડ્રોજન, થર્ડ હાઇડ્રોજન. પહેલા કેસમાં આવું થાય કે પેલો હાઇડ્રોજન છે એનો જે સિંગલ બોન્ડ છે એ અહીંયા શિફ્ટ થાય, બરાબર? ઇલેક્ટ્રોન એકલા ડિસ્પર્ઝન થાય. મે બી ધારો કે હાઇડ્રોજન રિલીઝ થઈ ગયો S+ તરીકે, અને આવું આપણને સ્ટ્રક્ચર મળ્યું જે સ્ટેબલ થઈ ગયું, તો એક રેઝોનેટિંગ સ્ટ્રક્ચર આ મળ્યું આપણને. હવે આ 2 અને 3 બચ્યા. સેમ ધારો કે અહીંયાથી 2 રિલીઝ થઈ શકે ને આવી રીતના ડિસ્પર્શન કરીને, તો 2 રિલીઝ થાય તો 1 અને 3 બચ્યા. આવી રીતના 3 રિલીઝ થાય તો 1 અને 2 બચ્યા. તો આમાં કેટલા રેઝોનેટિંગ સ્ટ્રક્ચર મળે આપણને? નો બોન્ડ રેઝોનેટિંગ સ્ટ્રક્ચર અથવા તો હાઇપર કોન્જ્યુગેટિવ સ્ટ્રક્ચર તો કે 3 મળે. Number of no bond resonating structure is equal to number of alpha hydrogen. Alpha hydrogen કેટલા હતા માં? તો કે 3. તો number of no bond resonating structure આપણને 3 મળ્યા. ક્લિયર? અને એક બીજી વાત આ યાદ રાખવાની કે આનો યુઝ શું? તો કે number of no bond resonating structure high એમ સ્ટેબિલિટી હાઈ. જેની અંદર number of alpha hydrogen high, એની અંદર number of no bond resonating structure high, એની સ્ટેબિલિટી હાઈ. ક્લિયર? સપોઝ કે જો આપણે એક આ સ્ટ્રક્ચર છે CH3 CH+ CH3, તો આ કાર્બન એ આલ્ફા કાર્બન જ થાય, આ કાર્બન એ આલ્ફા કાર્બન જ થાય. આની આગળ 3 આલ્ફા હાઇડ્રોજન, આની આગળ 3 આલ્ફા હાઇડ્રોજન, તો ટોટલ કેટલા હાઇડ્રોજન છે? આલ્ફા 6. તો નંબર ઓફ નો બોન્ડ રેઝોનેટિંગ સ્ટ્રક્ચર આપણે દોરવાની જરૂર નથી, 6 જ થવાના છે. ક્લિયર? આવી રીતે તો 3 નંબર ઓફ નો બોન્ડ રેઝોનેટિંગ સ્ટ્રક્ચર કરતા 6 નંબર ઓફ નો બોન્ડ રેઝોનેટિંગ સ્ટ્રક્ચર વાળી સ્પીસીસ કાર્બોકેટાયન વધારે સ્ટેબલ હોય, એટલે આ કાર્બોકેટાયન કરતા આ કાર્બોકેટાયન વધારે સ્ટેબલ છે. Suppose if you can give a carbocation like that CH3 C, આ C છે લખેલો, H આલ્ફા લખવા, આ આલ્ફા, CH+ CH3 CH3. જો બાજુનો કાર્બન છે ને જ આલ્ફા કાર્બન કહેવાય, તો આ બે આલ્ફા કાર્બન થયા, આ આલ્ફા કાર્બન નથી. હવે આની આગળ કેટલા હાઇડ્રોજન? તો કે 1. આની આગળ કેટલા હાઇડ્રોજન? 1. તો નંબર ઓફ 1 alpha and 1 alpha means number of total alpha hydrogen is equal to 2. Therefore 2 no bond resonating structures are there. તો આમાંથી એમ કે from this and this which is most stable, તો this most stable આ આવે, પછી કઈ તો કે 3 વાળી, ને પછી આ, કારણ કે એમાં 2 જ થાય. number of no bond resonating structure high, stability high. number of alpha hydrogen high, number of no bond resonating structure high, and therefore stability high. Clear? We can take some questions. Find the number of contributing structures. Contributing structure means no bond resonating structure or hyper conjugative structures. It is like that: CH3 C+, CH2 CH3 and phenyl ring, cyclohexane ring. It is alpha carbon, it is alpha carbon, it is alpha carbon. It can have 3 hydrogen, it can have 2 hydrogen, and it can have 1, 2 and 3 valency complete, only 1 hydrogen. So total 6 alpha hydrogens are there, therefore 6 number of no bond resonating structures are contributed to this carbocation.
very simple. Clear? Arrange in the order of stability, and stability order में arrange करो. 4 species IP, CH3 plus, CH3 CH2 plus, CH3 CH CH3 plus, CH3 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 C plus. In short આ મિથાઇલ આપ્યું છે, પ્રાઇમરી કાર્બ કેટાયન છે, સેકન્ડરી કાર્બ કેટાયન અને ટર્શરી કાર્બ કેટાયન. મિથાઇલ કાર્બ કેટાયન, પ્રાઇમરી કાર્બ કેટાયન, સેકન્ડરી કાર્બ કેટાયન અને ટર્શરી કાર્બ કેટાયન આપ્યું. આમાંથી કયું સ્ટેબલ થાય? તો આપણે એના માટે તો આલ્ફા હાઇડ્રોજન ગણવું પડે. જો આમાં આલ્ફા હાઇડ્રોજન જ નથી, કારણ કે ખુદ કાર્બન જ પોઝિટિવ ચાર્જ કન્ટેન કરે છે, તો એને આલ્ફા કાર્બન જ નથી, તો નો આલ્ફા હાઇડ્રોજન. Here 3 alpha hydrogen, here 3 and 3, 6 alpha hydrogen, here 3, 6 and 9 alpha hydrogen. Which is more stable? More number of alpha hydrogen, more number of no bond returning structure, more the stability. So tertiary carb cation is a more stable, then secondary, then primary, and then methyl. આવું તમે લખતા હો કે tertiary carb cation is a more stable. The reason is that because in this structure it can have a more no bond resonating structures. So it is the hyperconjugative effect in carb cation. Clear? Now the new topic is hyperconjugation in free radical. If you can have free radical like that, CH3 CH2 dot, CH3 CH2 dot, how it can generate? It can generate like that. If you can have a compound CH3 CH3, from CH3 we can put one hydrogen along. It is a bond in which 2 electrons are there, and suppose here homolytic cleavage are there. Homolytic cleavage are there means bond ના જે પાર્ટનરશિપ ના ઇલેક્ટ્રોન છે એ બે એટમ એક એક લઈ જશે. One electron goes to carbon and one electron goes to hydrogen. It can generate 2 free radicals. One is CH3 CH2 dot and second one is H dot. Clear? Now how can we explain the hyperconjugation in free radical? It is like that. C H H H, sigma 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 bond. Clear? P orbital P orbital P orbital, S orbital S orbital and S orbital of hydrogen. It is single bond of carbon. It is one electron species. આની ઓર્બિટલ p ઓર્બિટલ જે છે એમાં બે ઇલેક્ટ્રોન હોવા જોઈએ, જગ્યાએ એક છે, એક હાઇડ્રોજન એક હાઇડ્રોજન તો છે જ ઓલરેડી. ડોટની જગ્યાએ એક ઇલેક્ટ્રોન લખી શકીએ, કારણ કે ડોટ મીન્સ વન ઇલેક્ટ્રોન. તો ઇલેક્ટ્રોન ડેફિશિયન્ટ સ્પીસીસ જ છે આમ જોવા જઈએ તો, કારણ કે એને પોતાનું ઓક્ટેટ કમ્પ્લીટ કરવા માટે હજી એક ઇલેક્ટ્રોન પૂરતો હે, ઘટે છે, બરોબર. તો એક ઇલેક્ટ્રોનની મેળવવાનો પ્રયત્ન કરશે, તરફર શું થતું કે ફરીથી આનું જે ઇલેક્ટ્રોનીય ક્લાઉડ છે સિગ્મા બોન્ડનું, એ આના તરફ ઇલેક્ટ્રોન ડેન્સિટી ડિસ્પર્સ કરશે, અને આ જે ઇફેક્ટ થાય એને હાઇપર કોન્જ્યુગેશન ઇફેક્ટ કહેવાય. સિગ્મા બોન્ડ p ઓર્બિટલ રેઝોનન્સ. ક્લિયર? કારણ કે આમાં એક ઇલેક્ટ્રોન ઓલરેડી હતો, તો એક ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા એક લૂપ્સમાં ખાલી છે, એટલે p ઓર્બિટલ ઇલેક્ટ્રોન ડેફિશિયન્ટ છે કાર્બનની, એટલે ઇલેક્ટ્રોનિક ક્લાઉડ આ બધું છે શિફ્ટ થશે, ડિસ્પર્સ થશે, તો એને આપણે કહી શકીએ કે હવે હાઇપર કોન્જ્યુગેશન ઇફેક્ટ થાય. ક્લિયર? આપણને સમજવા માટે આપણે એવું દોરીએ કે આ CH3 CH3 ડોટમાં આલ્ફા કાર્બન છે, એમાં 3 આલ્ફા હાઇડ્રોજન છે, એના 3 નો બોન્ડ રેઝોનેટિંગ સ્ટ્રક્ચર છે. ખરેખર અહીંયાથી આપણે એમ દોરીએ કે ભાઈ ફર્સ્ટ હાઇડ્રોજન છે એમાંથી આ એક ઇલેક્ટ્રોન આ લઈ જાય, એક ઇલેક્ટ્રોન આને મળે, અને પછી આ બે ટૂંકમાં અહીંયા પાર્ટનરશિપ કરી CH2 એક ડોટ આની આગળ હોય, આ એક ઇલેક્ટ્રોન લઈ જાય, બરાબર, બે પાર્ટનરશિપ કરીને ડબલ બોન્ડ બનાવે. હકીકતમાં H પ્લસ કાર્બ કેટાયનના કેસમાં H પ્લસ, ફ્રી રેડિકલમાં H ડોટ રિલીઝ નથી થતું. ઇટ ઇઝ અ વે ઓફ રિપ્રેઝન્ટેશન. ખરેખર તો એ આવી જ ફિનોમિના, ખાલી ડિસ્પર્સ થાય ઇલેક્ટ્રોન એક ક્લાઉડ. પણ જો આપણે જોવું હોય કે કેટલી રીતે ડિસ્પર્સ થાય, તો આપણે એને ખાલી એક સિમ્પલ રિપ્રેઝન્ટેશનથી, એક વેથી બતાવી શકીએ કે એક આવી રીતના થઈ શકે, એક આવી રીતના થઈ શકે, એક આવી રીતના થઈ શકે. ફર્સ્ટ આ હાઇડ્રોજન આપે, સેકન્ડ આ હાઇડ્રોજન આપે, થર્ડ આ હાઇડ્રોજન આપે, બાકી ખરેખર આ હાઇડ્રોજન રિલીઝ થતા નથી, કાર્બ કેટાયનમાં પણ નહીં, આમાં પણ નહીં. It is a way of representation. We can write here in next case. Clear? તો હાઇડ્રોજન રિલીઝ થાય એવું કંઈ નથી. ઇટ ઇઝ ધ વે ઓફ રિપ્રેઝન્ટેશન, કે એ આવી રીતના એક અહીંયાથી ઇલેક્ટ્રોન ડેન્સિટી ડિસ્પર્સ થઈ શકે, એક અહીંયાથી ડિસ્પર્સ થઈ શકે, એક અહીંયાથી થઈ શકે. ખરેખર 3 નો બોન્ડ રેઝોનેટિંગ સ્ટ્રક્ચર થાય, પણ આ હાઇડ્રોજન રિલીઝ થાય H ડોટ તરીકે કે H પ્લસ તરીકે એવું નથી. ઇટ ઇઝ ધ વે ઓફ રિપ્રેઝન્ટેશન. ક્લિયર? નેક્સ્ટ, give stability order of free radical. It is methyl free radical, it is primary free radical CH3 CH2 dot, it is secondary free radical because free radical આગળ બીજા બે કાર્બન છે. Tertiary free radical, it can have no or 0 alpha hydrogen, it can have 3, 6 and 9 alpha hydrogens. And what is more stable? More number of alpha hydrogen, more number of no bond resonating structures, and more stability. Then the stability order is DCBA. We can also say that stability of free radical is like that: tertiary, secondary, primary and methyl. We can judge with the help of hyperconjugation effect. Clear?
વેરી ઇઝી. નેક્સ્ટ વન, તમે આના રેફરન્સ બુકોમાંથી કે ટેક્સ્ટ બુકમાંથી એક્ઝામ્પલ લઈને પ્રેક્ટિસ કરજો કે સ્ટેબિલિટી કોની વધારે કોની ઓછી હોય ને વધારે ક્વેશ્ચન. હાઇપર કોન્જ્યુગેશન ઇન કાર્બ એનાયન. જનરલી લોકો આવું કે કાર્બ એનાયન હાઇપર કોન્જ્યુગેશન નો આપે. યસ, ઇટ ઇઝ ટ્રુ, બટ સમ એક્સેપ્શન આર ધેર. મોસ્ટ ઓફ કાર્બ એનાયન હાઇપર કોન્જ્યુગેશન નહીં શો કરે. વાય? બીકોઝ જો ઇફ યુ કેન હેવ કાર્બ એનાયન CH3 CH2 માઇનસ, તો CH આ તો કમ્પ્લીટ છે. આની ઉપર CH અને આની ઉપર એક નેગેટિવ ચાર્જ છે. નેગેટિવ ચાર્જ મીન્સ ઇટ કેન હેવ a lone pair of electron. હવે આને ઇલેક્ટ્રોન ડેફિશિયન્ટ જ નથી. આ જો ઇલેક્ટ્રોન ડેફિશિયન્ટ હોય તો આ સિગ્મા બોન્ડના ઇલેક્ટ્રોનની ઇલેક્ટ્રોન ડેન્સિટી આ બધું ડિસ્પર્સ થાય. અહીંયા તો ઇલેક્ટ્રોન રીચ સ્પીસીસ છે. તો શું તો કે આ બોન્ડ આ બધું શિફ્ટ નહીં થાય, ઇલેક્ટ્રોનનું ડિસ્પર્સન નહીં થાય, તો હાઇપર કોન્જ્યુગેશન નહીં થાય. સો ધીસ વિલ નોટ શોઝ હાઇપર કોન્જ્યુગેશન બીકોઝ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન રીચ. આની આગળ તો ઓલરેડી ઇલેક્ટ્રોન છે. કાર્બ કેટાયનમાં આવું હતું, એક પણ ઇલેક્ટ્રોન નહોતો, ફ્રી રેડિકલમાં એક છે. ક્લિયર? અને કાર્બેનાઇનમાં ઓલરેડી 2 ઇલેક્ટ્રોન છે જ કમ્પ્લીટ, તો હવે એ શો કરશે નહીં. એક એક્સેપ્શન છે કે ધારો કે અહીંયા Cl હોય તો શું કરે, તો કે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી કોની વધારે છે, તો કે કાર્બન કરતાં વધારે Cl ની છે, તો આ બોન્ડને આ બાજુ ડિસ્પર્સ કરે પોતાની તરફ, તો આની ઇલેક્ટ્રોન ડેન્સિટી ઘટી, તો હવે આ જે વધારાની લોન પેર છે, નેગેટિવ ચાર્જ છે, એ બધું ડિસ્પર્સ થાય અને જે કોન્ટ્રીબ્યુટિંગ સ્ટ્રક્ચર મળે એને તમે હાઇપર કોન્જ્યુગેશન કહી શકો. એને લખવાનો એક રસ્તો આવો પણ છે, વે ઓફ ધ રિપ્રેઝન્ટેશન C ડબલ બોન્ડ CH2. ક્લિયર? તો આવા એક્સેપ્શનમાં જોવા મળે. ઇન શોર્ટ વી કેન સે ધેટ ઇફ આલ્ફા કાર્બન એટમ હેવ મોર ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ એટમ દેન કાર્બન, દેન હાઇપર કોન્જ્યુગેશન કરજો. અહીંયા હાઇડ્રોજન હોય તો ન થાય, કારણ કે હાઇડ્રોજનની ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી કાર્બન કરતાં ઓછી છે. બરાબર? નાઉ કાર્બેનાઇનની જ વાત કરીએ આપણે અત્યારે. તો આમાં કાર્બન કરતાં વધારે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ એટમ જ્યારે એની સાથે એટેચ હોય ત્યારે એમાં હાઇપર કોન્જ્યુગેશન જોવા મળી શકે. ક્લિયર? સો વી કેન સે ધેટ ઇટ ઇઝ ધ hyper conjugation in carbanion. Generally it cannot show the hyper conjugation, but some case or exception it can show the hyper conjugation because of this reason કે મોટા ભાગની ઇલેક્ટ્રોન ડેન્સિટી કાર્બન ખેંચશે તો આને થોડીક ઇલેક્ટ્રોન ડેન્સિટી ઘટશે, કારણ કે તને ક્લોરીન છે, ઇલેક્ટ્રોન બોન્ડના ઇલેક્ટ્રોન આ બાજુ ખેંચશે તો આ ઇલેક્ટ્રોન સહેજ આ બાજુ ડિસ્પર્સ થશે, એને હાઇપર કોન્જુગેશન કહેવાય. ક્લિયર? બટ ઇટ ઇઝ ધ વે ઓફ રિપ્રેઝન્ટેશન. હું ફરીથી કહું કે અહીંયા કોઈ H ડોટ કે કાર્બ કેટાયનમાં કોઈ H+ રિમૂવ થતો નથી. ઇટ ઇઝ ધ વે ઓફ રિપ્રેઝન્ટેશન. ક્લિયર? નાઉ you can start the hyperconjugation in alkene. That is very important topic from the point of view of MCQs or competitive exams, because stability of alkene is asked in many competitive exams and you can give the answer with the help of or with respect to hyperconjugation. Clear? So we can have alkene like CH3 CH double bond CH2 which can have a alpha carbon 3 alpha hydrogen, because double bond ના બાજુના હજી જો અહીંયા કોઈ આ કાર્બન હોત તો એ પણ આલ્ફા કાર્બન થતું અને 3 આલ્ફા હાઇડ્રોજન છે, એટલે 3 આલ્ફા હાઇડ્રોજન. ક્લિયર? નાઉ CH3 CH double bond CH2, if this electron is transferred here then this bond is shifted here and we can have આ હવે રિલીઝ થાય એઝ H પ્લસ અને આપણને આવી રીતના એક સ્પીસીસ મળશે અને નેગેટિવ ચાર્જ આવશે અને ડબલ બોન્ડ ક્રિએટ થશે તો નો બોન્ડ રેઝોનેટિંગ સ્ટ્રક્ચર ક્રિએટ થાય. હું ફરીથી વાત કહું, ખરેખર આવું કાંઈ હોતું નથી. ઇટ ઇઝ ધ વે ઓફ રિપ્રેઝન્ટેશન. H plus does not remove, but it is the way of representation. It is near about the electronic cloud. એટલે આ બધું જે કાંઈ છે ઇલેક્ટ્રોનિક ક્લાઉડ આમ નિયર અબાઉટ આવશે. બરાબર? H plus does not react with any species or compound. એવું નથી કે અહીંયાથી H plus રિલીઝ થઈને કે બહાર વયો ગયો ની કોઈ સ્પીસીસ કે કમ્પાઉન્ડ સાથે રિએક્ટ કરશે. ઇટ ઇઝ ધ વે ઓફ રિપ્રેઝન્ટેશન. ઇટ ઇઝ નિયર અબાઉટ હોય. આ બધું નિયર અબાઉટ થાય. ધારો કે આ ચાર્જ થોડોક આ બાજુ આવે તો આ ચાર્જ અહીંયા શિફ્ટ થાય. ક્લિયર? નાઉ વી કેન સોલ્વ ધ ક્વેશ્ચન્સ. Arrange in order of stability. CH3 CH3 C double bond C CH3 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 C double bond CH3 CH3 and H A and B. It is C CH3 C H double bond C CH3 and H C double bond C H H H and CH3 C and D. If we can compare the stability order of these 4 alkenes, first we can remember the number of alpha hydrogen. It is alpha carbon, it is also alpha carbon, it is alpha carbon and it is alpha carbon. How many number of alpha carbons are there? 4. Now we can calculate the number of alpha hydrogen. It is 3 and 3 6 9 and 12. So a compound near 12 alpha hydrogen. Next, if we can consider or calculate the alpha hydrogens in B, so it is alpha carbon, it is alpha carbon, it is alpha carbon. આ હાઇડ્રોજન ને આલ્ફા હાઇડ્રોજન ન કહેવાય, કારણ કે ડાયરેક્ટલી ડબલ બોન્ડ સાથે એટેચ છે. ક્લિયર? તો 3 6 9 alpha hydrogen.
In C, if you can calculate the number of alpha hydrogen, it is 3 and 6. It is not a alpha hydrogen because it is directly attached to the double bond. Clear? It can have only 3 alpha hydrogen. Then the stability order is A, B, C, D, because more number of alpha hydrogen, more the no bond resonating structures and more is the stability. Next, arrange in stability order. H, C, H, C, S3, CS3, B, CS3, C double bond C, H, H, CS3, it is H, C, CS3 double bond C, CS3 and H. It is same, but the difference is in the arrangement of CS3 group. It is cis arrangement, it is trans arrangement. Complete. It can have a 6 alpha hydrogen, it can have also a 6 alpha hydrogen, it can also have 6 alpha hydrogen. Now if I can compare the stability, then it is like that. A, C and B. What is the reason? We can explain it in next portion. But remember, this is the stability. બસ અહીંયા આપણને આ તો ખબર જ છે કે ટ્રાન્સની સ્ટેબિલિટી 6 કરતા વધારે હોય, કારણ કે એમાં ગ્રુપ ઓપોઝિટ સાઈડમાં હોય તો રિપલ્શન ઓછું થાય, પણ આ શા માટે મોસ્ટ સ્ટેબલ છે આપણે સમજવાનો હવે પ્રયત્ન કરીએ. ક્લિયર? Now we can note down the one note which is like that. આપણે જે ક્વેશ્ચન હમણાં આગળ લખ્યો તો એમાં શા માટે એ વધારે સ્ટેબલ હતું એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ, પણ એના માટેનું રીઝન આ છે. If number of alpha hydrogen is same, then the more stable compound is that in which one carbon atom contain more alpha hydrogen. એટલે કે જો હવે આખા કમ્પાઉન્ડમાં આલ્ફા હાઇડ્રોજન સેમ હોય તો એવો કમ્પાઉન્ડ વધારે સ્ટેબલ હશે કે જેમાં એક જ કાર્બન આગળ આલ્ફા હાઇડ્રોજન વધારે હોય. ક્લિયર? જો આમાં પણ આલ્ફા હાઇડ્રોજન એટલા જ હતા, આમાં પણ હતા, પણ આ કાર્બનમાં એક જ કાર્બન એવો છે કે જેની આગળ આલ્ફા હાઇડ્રોજન વધારે. આમાં આલ્ફા હાઇડ્રોજન 6 છે, આમાં 6 નો ડાઉટ, પણ આમાં 2 કાર્બન ઉપર થઈને 6 છે, જ્યારે આમાં 1 કાર્બન ઉપર થઈને 6 છે. તો એક જ કાર્બન ઉપર જો આલ્ફા હાઇડ્રોજન વધી જાય તો એ કમ્પાઉન્ડ વધારે સ્ટેબલ થાય જો નંબર ઓફ આલ્ફા કાર્બન ઇન કમ્પાઉન્ડ ઇઝ સેમ. જો આ કમ્પાઉન્ડમાં 6 આલ્ફા હાઇડ્રોજન હતા, આમાં 6 આલ્ફા હાઇડ્રોજન હતા. હવે કોણ મોર સ્ટેબલ? તો આપણે એમ કીધું કે આ મોર સ્ટેબલ ધેન ટ્રાન્સ. તો એના માટેનું રીઝન હું કહું શા માટે, તો કે આમાં જો એક જ કાર્બન ઉપર વધારે આલ્ફા હાઇડ્રોજન છે, આમાં 2 કાર્બનમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયા, આમાં 3 ને આમાં 3, તો આ શા માટે વધારે મોર સ્ટેબલ? એનું રીઝન આ કે જો CS2 ડબલ બોન્ડ C, CS3, CS3, સપોઝ કે આમાંથી કોઈ એક હાઇડ્રોજન હોય, ખરેખર તો આમાં જશે ને એ પોતાની ઇલેક્ટ્રોન ડેન્સિટી આ ડિસ્પર્સ કરે, તો આ ઇલેક્ટ્રોન ડેન્સિટી અહીંયા ડિસ્પર્સ કરશે. થાય એવું કે આની ઉપર માઇનસ ચાર્જ આવે, અહીંયા સિંગલ બોન્ડ, અહીંયા ડબલ બોન્ડ થયો ક્રિએટ, કારણ કે આ ચાર્જ આવ્યો અને આ S પ્લસ તરીકે રિમૂવ થયો. ખરેખર આવું થાય નહીં, પણ ઇટ ઇઝ અ વે ઓફ રિપ્રેઝન્ટેશન. હવે જુઓ, આ માઇનસ ચાર્જ આવ્યો, અહીંયા ડબલ બોન્ડ ક્રિએટ થયો. હવે જો તમે જાણો છો ડબલ બોન્ડ કઈ ઇફેક્ટ આપે? માઇનસ ઇફેક્ટ. માઇનસ ઇફેક્ટ શું? ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટિંગ કે ઇલેક્ટ્રોન વિડ્રોઈંગ? તો કે વિડ્રોઈંગ. આ ચાર્જ માઇનસ હતો એને આ વિડ્રો કરશે, ખેંચશે, એટલે ચાર્જ શું થાય? ડિસ્પર્સ. જેમ ચાર્જ ડિસ્પર્સ થાય એમ સ્ટેબિલિટી વધે. કોન્સેપ્ટ ક્લિયર? તમે જાણો છો ને કે નેગેટિવ ચાર્જ હવે આને ડબલ બોન્ડ ખેંચશે પોતાની તરફ, એટલે ચાર્જ ડિસ્પર્સ થાય. જેમ ચાર્જ ડિસ્પર્સ થાય એમ સ્ટેબિલિટી વધે, ને જેમ ચાર્જ સ્ટેબલ થાય એમ સ્ટેબિલિટી ઘટે. તો આઈ હોપ કે તમને સમજાઈ ગયું છે. ખૂબ અગત્યનું અને હાઈ ક્લાસ રીઝન હતું આ. ક્લિયર? તો હવે હું ટ્રાન્સબ્યુટની અંદર વાત કરું. ટ્રાન્સબ્યુટીન, આ આઇસોબ્યુટીન હતું, આ ટ્રાન્સબ્યુટીન, એમાં 6 આલ્ફા હાઇડ્રોજન જ છે. હવે એમાં જુઓ CS3 CS ડબલ બોન્ડ CS CS3 થાય. આમાંથી કોઈ એક હાઇડ્રોજન હોય એનો બોન્ડ અહીંયા શિફ્ટ થાય, તો આ બોન્ડ અહીંયા શિફ્ટ થાય તો આવી સ્પીસીસ મળે. અહીંયા ડબલ બોન્ડ ક્રિએટ થયો, CS2 ડબલ બોન્ડ CS માઇનસ એન્ડ CS3, એક H પ્લસ આવી રીતના આની બાજુમાં સેટ થઈને ગોઠવાઈ ગયેલો હશે. ખરેખર આવું હોય નહીં, પણ ઇટ ઇઝ અ વે ઓફ રિપ્રેઝન્ટેશન. ક્લિયર? હવે અનસ્ટેબલ એટલા માટે થઈ કારણ કે આની આગળ જુઓ, નો ડાઉટ એની આગળ એક માઇનસ આ ઇફેક્ટિંગ ગ્રુપ છે, પણ અહીંયા ખાલી માઇનસ આ ઇફેક્ટ વાળું ગ્રુપ જ હતું. બરોબર? CS3 તો એની સાઈડમાં. હવે જુઓ એની ડાયરેક્ટલી એટેચ એક બીજું કોણ છે? પ્લસ આ ઇફેક્ટ વાળું ગ્રુપ, એટલે કે મિથાઇલ ઇલેક્ટ્રોન આપશે. આ થોડાક ખેંચશે તો આ આપશે, તો ફરીથી એનો ચાર્જ ડિસ્પર્સ ન થયો કારણ કે એની ઉપર ઇલેક્ટ્રોન તો એઝ ઇટ ઇઝ રહ્યા, તો એ કેવું બને? અનસ્ટેબલ. એટલા માટે આના કરતાં આ સ્પીસીસ વધારે સ્ટેબલ છે. ક્લિયર? અહીંયા કોઈ આપે એવું નથી. જો આ તો પ્લસ આ ઇફેક્ટ આપશે પણ ડાયરેક્ટલી આની યાર એટેચ નથી. અહીંયા જો ડાયરેક્ટલી એની યાર મિથાઇલ એટેચ છે એટલે પ્લસ આ ઇફેક્ટ આવશે, કમ્પાઉન્ડને અનસ્ટેબલ બનાવશે. ફ્રોમ ધીસ કોન્સેપ્ટ if we can arrange the different types of alkenes in the stability order, it is like that. Stability order of alkene: CS3 CS3 C double bond C CS3 CS3 is the highest stable alkene. Then this હમણાં જ આપણે રીઝન સમજ્યા. then this. Clear? then this one and this and this. Clear? So it is a very simple way to represent the stability of alkenes. Clear? So student, I hope you can understand this with respect to the concepts of
concepts of third one, fourth one is like that, CH3. Clear? Fourth one is like that, one print mistake. So we can say that it is the stability order of some alkenes, and from this we can solve the many MCQs in NEET and JEE. So I hope you can understand it. પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો મિત્રો. હાઇપર કોન્જ્યુગેશન ની અંદર આટલું જ આજના માટે, આટલું વધારે નેક્સ્ટ ટાઈમ.